नमस्कार आमर ओडिशा निर्माण आउ गोटे एपिसोड आम जो प्रयास आरंभ करें ओडिशार जो माने समाज मनस्क व्यक्ति मानक से परिणत बयस जो जीवन अनुभूति को साउंटिबा एवं ताकू लोकों पाखे पहुँचेबा एवं केमिति पहुँचेबा जमीती बहुत प्रकार माध्यम रही से लेखा से सहित जो मैंने समसामयिक लोक से सहित काम करने बेले जो अनुभूति ताको आम गोटे डिजिटली आर्काइव कर गोटे प्रयास कर मर्म आम आज अच्छु बालेश्वर जिलार सुनामधन्य जे आईनजीवी वरिष्ठ आईनजीवी शंभु महांती सहित आम अच्छु चेम्बर अच्छु बर्तमान संपर्कटा लोक भितर ना सामाजिक संपर्क ना व्यक्तिगत कथा संपर्क तेणु बर्तमान व्यक्तिवादी जो यही समाजटा तो या परिवर्तन करने सहज परिवर्तन एत सहज हेनी या गोटे रिभल्यूशन हवा दरकार गोटे रिभल्यूशन प्रोसेस ही चाहिए जमी बर्तमान देखा जेन जेन जेड जेन जेड जेन जेड एवं भारतवर्ष है सरकार कॉकरोच जनता पार्टी एगुड़ा सब सृष्टि होगुड़ा हूँ गोटे गोटे रिभोल्ट कर समाज को समाज जो चलनी समाज जो व्यवस्था समाज जो गति यहाँ विरोध करके सृष्टि होती कि कालक्रम एम उभे कारण हूँ ये जो साधारण युवक मैंने बाहरी आसपाई बर्तमान से सरकारी कर दिए जो सरकारी कर दिया जो ये जो कॉकरोच पार्टी ये प्राइवेट जो मान रही गले आ जो मैंने गवर्नमेंट कॉकरोच पार्टी है या भर गोटे स्ट्रगल चलिए यही जो स्ट्रगलटा गढ़ापी शासन जो आगे कहते क्षमता दखल करने जमी डिविजन सृष्टि कराए यूथ मास भितर जो रिभल्यूशनरी यूथ मास भितर डिविजन सृष्टि करने गोटे गवर्नमेंट कॉकरोच पार्टी जो हम गवर्नमेंट जेन जेड हम आउ गोटे प्राइवेट जेन जेड हम यहाँ हाँपाई जाऊँगी तेणु ये नुआ कथा नुहे बर्तमान तौक चली सोसाइटी आहरी तौक जीव रुकी हेबनी या गोटे समय आसो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन परिवर्तन आउ जोटा कि आम आम पुराण मानक अच्छी युग परिवर्तन ठीक सेमती ये सामाजिक परिवर्तन हम तेणु ये या अन्न कौन एबे गोटे कथाटी आसवि धर जो आमर गणतंत्र कथा जो कहुच्छी आम गणतंत्र देखु विभिन्न प्रकार गणतांत्रिक प्रक्रियाटा जोटा को आम स्टैंडर्ड सेट करूँ जे लोकों जो मैंने साबालक से भोट दे निर्वाचन करेंगे सेठी इलेक्शन रे छिड़ा होता व्यक्ति मैंने निर्वाचन छिड़ा व्यक्ति मैंने जो मतवाद रही था से माने तांकर एजेंडा बा तांकर जो राजनैतिक दलर चिंताधारा को से चाहिए लोक कि एवं जो गोटे परिस्थिति सृष्टि होती आप बहुत समय से विषय आम सहित कथा ये प्रकृत डेमोक्रेसी नुह आप केमी देखुं से प्रकार गोटे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को एस्टाब्लिश करने कौ धरण जन आंदोलन हमार आवश्यकता जन आंदोलन सृष्टि हम जो जनता सृष्टि करेंगे जन आंदोलन यदि किसी लोक चेष्टा करी पणस पोचा एवं पणस को विधा मारिक पोचेवा गोटे प्रकार दुईटी प्रोसेस पणस ऑटोमेटिक पाचिब यहाँ है प्राकृतिक प्रक्रिया
ତାକୁ କହୁଛେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି। କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ତାକୁ ବିଧା ମାରିକି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିକି ସମାଜଟାକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲେ ଶାନ୍ତିରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏକ୍ସେସ୍ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଧରିବେ, ଯେମିତି ନକ୍ସଲମାନେ ଧରୁଥିଲେ। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି କ୍ରିମିନାଲ୍ ବୋଲି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ସମାଜଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହତ୍ୟା କରାହେଇନି, କିଛି ଲୋକ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମରାଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଷ୍ଟଡି ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଇଏ ନେଇ ତାକୁ ଫାঁସି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ତାକୁ ମାରିଦେବା, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଛରୁ ଯେଉଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର କେହି କରାଯିବ, ଏନକାଉଣ୍ଟରଟା ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ କରାଯିବ। କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ହରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଏଇ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଇଏ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟର ମାରିବ, ତାହେଲେ ତ ଦେଶ ରହିବ ନାହିଁ, ସମାଜ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନି, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନ କରିବ ଭିନ୍ନ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଲାଭ ପାଇଁ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବେକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଚାଷୀ ତ ଏତେ ଚାଷ କରୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଧରି ଚାଷ କରୁଛି, ତାର ଉପକାର ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, এই ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଇଏକୁ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ରିମେଡ଼ି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ତା ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆସିବ କହିନା। ଏବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଦୁଇଟା ପଟରୁ, ଯେଉଁ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଭାଗ ନେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏବେ ବହି ଚେଞ୍ଜ କରିବାଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ଗ, ଯେଉଁ ଆମର ଜାତିବାଦ ସମାଜ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବା କଥା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଦେଖିବାରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ପଇସାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ এই ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନାହିଁର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଉ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଶିଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା, କରିବା ଚାକିରି ସରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ନେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ଜରିତ,
ଏବେ ଲେବର ଲଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା, ଜଣେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବରରେ ଅତୀତ ଦିନରେ ଗଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଲ କରାହେଇଥିଲା ଯେ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ୟୁଥ୍ ହୁଡ୍ଟା ପୁରା ପରିହୃତ ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ପ୍ଲେଜର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରାଇବୁ ଯେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଇଏ ନଥିବା ହେତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଜଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବା ଆମ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବିଚାର ନ ହେଉ, ଅନ୍ୟାୟ ନ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥଟା କମିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ସର୍ବକାଳୀନ ସେ କାମ ନ କରିବେ କେମିତି ସମାଜଟା ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ କାଲଚୁରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ଫରାସୀ ଇଏ ହେଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ଇଣ୍ଟେଲିଜୁଆଲ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବିପ୍ଳବର ଫଳ ହେଇଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହେଲା। ଖାଲି ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋପ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରେ ପରେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଧନତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରେ ପରେ ଧନତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ଲୁଟୋକ୍ରେସି ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇତିହାସରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଏଥେନ୍ସ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ନଗର ରାଜ୍ୟ, ଯାହାର ପପୁଲେସନ୍ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍, ସେଇଭଳି ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏତେ ସବଳ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ସେ ଇଏକୁ ଗ୍ରୀସକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ସିଆନ୍ ସମ୍ରାଟ, ତାର ବଳଶାଳୀ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଆସିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ହରଉଛି କି ନା ପୁରା ଗ୍ରୀସ ଲୋକ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଏଥେନ୍ସ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ହାରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସି 10 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ମରିଯିବା ପରେ ତା ପୁଅ ଆସି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ କି ପ୍ରକାର ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ଏମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବେ। ପାର୍ସିଆନ୍ ସମ୍ରାଟ, ସେ ସମ୍ରାଟର ଯେଉଁ ବାହିନୀ, ବିରାଟ ବାହିନୀ, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଧରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଅବଦାନ, ଫଳ। ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୋଭିଏଟ୍ ରୁଷିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପରେ 1970 ମସିହାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ, ସେଠିକା ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ରାଜାକୁ ତାକୁ କଲେ ସମ୍ରାଟ। ଯେଉଁ ରୁଷିଆର ସମ୍ରାଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ, ତା ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ, ତାକୁ ହଟେଇ ସାରିକି ସେଠି ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାକୁ ଏମାନେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା।
ତାକୁ ଅଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲିଜିମ୍ଟା ଥିଲା। ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଜଣଙ୍କ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍। କେମିତି ନା ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ ହେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆଣିବା, ନହେଲେ ଭୋଟା ଟେକିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ ଆଣିବା ବା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କାଟିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କହିବା ମାନେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯିଏ ସିଂହ, ସେ ସବୁଠୁ ଇଏ ହେବ, ସେ ମାଲିକ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇଥିରେ ଆଉ ହରିଣ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ସେଠି ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଶସା, ସେଠି ସବୁ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସୋସାଇଟି। ଏଇଭଳିଆ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମେ ହେଉଛୁ, এটা ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ବଦଳିବା, ପୃଥିବୀର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଠି କହୁଥିଲି ଏଥେନ୍ସର କଥା, ଏଥେନ୍ସ ରାଜ୍ୟ 2000-3000 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ଏଥେନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କାହାକୁ କହିବେ ନା ଅଲ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେନୋମେନା ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଅନୁଭୂତିରୁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ଧର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟେ ସରକାର ବାଛିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରର ମୁଖିଆମାନେ ଆର ଦେଶର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ନ ଭାବିକି ରେସିଆଲ୍ ସୁପ୍ରିମାସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଷ୍ଟ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହିଟଲର କରିଥିଲେ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନର ପୁଣି ରିସର୍ଫେସ୍ କାହିଁକି କରୁଛି? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥଟା, ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇକି ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଲେପ ଦେଇ ଦିଆ ହେଉଛି କି? ଠିକ୍, ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ, এটা ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛିଟା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମାନେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଓଲ୍ଡ ଥଟ୍କୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ସୋସାଇଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଜିମର ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ ଆସିଥିଲା, ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଭେନ୍ ଦ ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଯେମିତି ହିଟଲରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ହଁ ରେସିଆଲ୍ ସୁପ୍ରିମାସି, ହଲି ମାନେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ସେମିନାର କରିକି ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ କି ସେଇ ପ୍ରକାର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ବି କିଛିଟା ଦାୟୀ? 100% ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର କହିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେ ଏଥେନ୍ସକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଏଥେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ସେଇମାନେ ଶାସକ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଲର ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିପୁଲ। ଗଣ ମାନେ ଗଣ, ସମସ୍ତ ଲୋକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ସେତେବେଳେ ସେଠି ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାରତବର୍ଷକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବଣ ସବୁ କଟା ହେଉଛି। ବଣ ସୁରକ୍ଷା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରି ନାହିଁ କି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି ଦାନ୍ତ କାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କେସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କେବଳ ହେଉଛି ଧନିକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବନି।
ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ହେବ ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏଥେନ୍ସ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ତ କିଛି ଲୋକକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ଶାସନ ତିଆରି କରି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ରହିଲା ଫରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ ସେ ଗାଁର ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ରଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅନେକ ବି ଅଛି। ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏବେ ତାର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇଯିବ କେମିତି ତିଆରି ହେବ। এইটা যদি ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଯଦି ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେବ। ଆଉ ସେ କଥା ଏଇଟା ହେବ ନା ଏ କଥା କରିବା ମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଯଦି ସେ ସେଇ କଥା ସେମାନେ କଥା ମାତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବି ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟେ। ଏମିତିକି ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କଥା ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଧଳାବାଲା ଚମବାଲା ଆମର ଶତ୍ରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଲାଗି ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମ ସମାଜ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲୁଟି ନେଲେ ଏଇଟା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଛି। ଯଦିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲିଜିଏନ୍ସଟା ଥିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଇଏଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ ତାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ବି ଏଟଲିଷ୍ଟ ସିଏ ତା'ର ପ୍ରଫେସନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଭଲରେ କରିବି ଚାହେ ଏଟା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଭାରତୀୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କନସିୟସନେସ୍ଟା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛି ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇକି ବି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରମା ମିଳିବ ତା ପରେ କେମିତି ଉପରି ମିଳିବ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କାହାଠୁ ନେବେ ନ ନେବେ ବୋଲି ବି ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ସଭା ସମିତିରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକର ନେତାକୁ ତାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ଥୁ ଥୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। এই ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ସବୁ ଚଲତା ହେ এই ଯେଉଁ ସବୁ ଚଲତା ହେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇଡିଆଲିଜମକୁ ଏଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନ ପାଇବା এইটা କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଭ୍ରାଟ କରେଇବନି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ? ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା এই ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ସେଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜଟା ହେଇଛି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ହେଇଯାଇଛି ଭୋଗବାଦୀ ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି କଥା କାହା କଥା ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଦେଶ କଥା ଭାବୁନି ତା ନିଜ ବାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି ତା ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତେଣୁ କିଏ କେଉଁଠି ମଦ ଖାଇବାରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କିଏ କେଉଁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ସବୁ ସମୟ କାଟୁଛି କିଏ ସବୁ ତା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖେଳ ତାକୁ ଜୁଆ ଆଡ଼ାରେ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଏକତା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇମାନେ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ସମାଜ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ତାକୁ ବଦଳ କରିହେବନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଦଳ ହେବ ନାହିଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲି ଇଂରେଜ ଜାତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଇଏ ଥିଲା ସେମାନେ ଭଲ ବିଚାରକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ବିବେକ ବି ଥିଲା। କାରଣ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଗୁଣ ଗ୍ରାମତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ। ତ ସିଏ ଜାତିରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଟା କହିଲେ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା, ସେ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇ ଚାଲୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ କାଗଜର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ ସେ ଆଉ କାଳି ଚୋରି ଯାଉନଥିଲା। ହାତୀମାରିକା ଆମେ ଛୋଟ ସମୟରେ କରୁଥିଲୁ, ହାତୀମାରିକା କାଗଜ 2 ପଟରେ ଲେଖିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାଗଜ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଲମ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କହନ୍ତୁ, ଏଟା ଭେଜା, ଏଟା ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ଚାଇନା ତିଆରି କଲା ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ତିଆରି କରିପାରିଲେନି, ଭଲ କାଗଜଟେ ତିଆରି କରିପାରିଲେନି, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିଟୋରେସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କାରଣଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ କାରଣଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖୁଥିଲେ, ବହି କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବା ସନାତନ କଥା ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ସେ ତ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହୁଛି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଟେନେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରତୀକ, ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଅପସରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପୁଣି ଡେମୋକ୍ରେସିଟେ ଅଛି, ଦେଶଟେ ଅଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଡରେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା, এইটা କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ? ଡେଫିନାଇଟଲି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଇଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖରାପ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ, ଦରମା ଆମେ ବେଶୀ ନେବୁ, କାମ କିନ୍ତୁ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେତେ ଦରମା ବଢ଼ିବ ସେତିକି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ। ନିଆଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ କିଛି କିଛି ମୁଦ୍ଦାକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିରୁପାୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍, ୟଙ୍ଗ୍ ମାସ୍, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେ ଜେନ୍ଜେଡ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଜେନ୍ଜେଡ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଇଏଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍, ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ସେଭଳିଆ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସେୟା ନୁହେଁ। ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଡିଭିଜନ୍ ହଉ, ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଧ୍ୱଂସ ହଉ, ସରକାର ଯେତିକି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ସେତିକି। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାହିଁବ ଯେ ପୋଲଟା ଶୀଘ୍ର ଗଳି ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ଶୀଘ୍ର ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତିଆରି ହେବ, ବହୁତ ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବ, ଏବଂ ସିଏ ବି ତାର ନିଃସହାୟତା ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଉପର ଲୋକ ପଇସା ମାଗିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତଳବାଲା କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଲଢ଼େଇଟା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ, ତାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର, ଅତୀତରେ କେମିତି ହେଇଛି ସେ ଧରଣର କିଛି ଅନୁଭୂତି କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।